کامران بھائی ذرا آپ بتا دیجیے گا کہ معاملہ کیا ہے، اور آپ میرے خیال سے غالباً پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں اس بارے میں بات بھی کر کے گئے تھے کہ یہ آپ لوگوں کو جو ایک شکوک و شبہات ہیں، یہ آپ لوگوں کے پاس کنفرم یہ نیوز ہیں کہ پی ٹی آئی والے اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے میں ہیں اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ بھی اتحاد بنانے کی بات کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں نے 15 تاریخ تک کا ٹائم لیا ہوا ہے اور مولانا صاحب آپ کی پارٹی سوچ کر بتائیں گے کہ آپ لوگ اتحاد بنا سکتے ہیں یا پھر نہیں بنا سکتے. پھر ڈاکٹر ہمایوں صاحب سے بھی آپ کی بات ہوئی تھی، میں آپ کی زبانی ذرا جاننا چاہوں گی. ایسا ہے کہ ہماری بات کافی ساری جو ہے نا آپس کی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ چلی ہے، اور ہماری جو ریزرویشنز تھی وہ کنوے ہو گئی، جواب بھی آ گیا. پرنسپلی جو ہے نا زیادہ تر باتوں کو ایگری بھی کر لیا گیا. ایون جب کھوکھر صاحب کے ہاں جو افطار ڈنر تھا اس میں مجھے یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ہے آپ بیٹھ جائیے اور پھر وہ آگے کا لائحہ عمل بنا لیتے ہیں. میں نے انہوں نے کہا کہ نہیں، مولانا صاحب سے آپ اس کی اجازت لیجیے. وہ وجہ مجھے یہ پتا ہے کہ جب تک پارٹی کے ادارے سے اجازت نہ لی جائے اس وقت تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. اور پارٹی کے ادارے کا اجلاس جو ہے یہ 19 اور 20 کو ہے. وہ ہم نے ان کو جو اپریل کے مڈ کا کہا تھا، جس کو وہ 15 اپریل کہہ رہے ہیں، وہ مڈ اپریل ہے، تو وہ 19 اور 20 ذرا 2-4 دن آگے پیچھے ہو گیا معاملہ. اب مین وائل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایک تو گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے بڑی لمبی، اور عید کے تیسرے دن خان صاحب سے. اچھا، وہ پہلے تو وہ کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کراتے ہیں جیل اتھارٹیز، اور پھر کرواتے ہیں تو اتنی بڑی ملاقات، اور پھر اس کے بعد سواتی صاحب نے قرآن شریف اٹھا کے اور مختلف باتیں کہنا شروع کر دی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. دوسرے سائڈ پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ایک موجود ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے اپنے طور پہ کہیں پہ بات نہیں کرے گی. وہ جو بھی اتحاد بنے گا یا اس کا جو نظم بنے گا وہ جو جس طرح سے مناسب سمجھے آگے بڑھے. اب یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ کلیئرٹی تو مانگیں گے مجھ سے. میرے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے مجھ سے ہمارے مومن صاحب نے وضاحت مانگی، میں نے دے دی. اب مجھے بھی جو ہے نا مجھے پارٹی کو جواب دینا ہے. یہ 19-20 کا جو سیشن چلے گا اس میں مجھے جو ہے نا یہ رپورٹ دینی ہوگی. کلیئرٹی تو پی ٹی آئی کو خود نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اعظم سواتی صاحب ذاتی حیثیت میں اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، کوئی رابطے نہیں. آفیشلی کنوے کر دیں. اسد کیسر صاحب اس طرف سے مذاکراتی ٹیم میں نا وہ شاید ملک سے باہر ہیں، تو آفیشلی کنوے کر دیں اور اس کو ڈس اون کر دیں اور اس کو پبلک بھی کر دیں. کم از کم ہمارا جو ہے نا، ورنہ میری کھچائی پارٹی کے اندر ہو جائے گی کہ آپ نے جو ہے نا وہ آپ نے ایسی رپورٹ دی ہے جو مکمل نہیں ہے، یا یہ ایک طرف سے ہم یہ سن رہے ہیں اور دوسری طرف سے یہ بات آ رہی ہے. تو یہ اس میں وضاحت کے ساتھ صراحت کے ساتھ یہ بات آ جائے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ وہ جہاں پہ بھی رابطے کرنا چاہیں، مگر کم از کم مجھے جو ہے نا جواب دینا ہے اپنی پارٹی کو. ایک اور دوسرا جو ہے نا ہمارے اور ان کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ کوئی جو ہے نا کوئی بھی پارٹی پھر بالا کسی کے ساتھ جو ہے نا گورنمنٹ بھی اس میں شامل ہے، وہ خود جو ہے نا وہ پھر کوئی بات نہیں کرے گی. جو بھی کرے گا وہ اتحاد کا جو بھی نظم بنے گا وہ کرے گا. اچھا چلیں دیکھیے، اس کا جواب میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب آپ سے لیتے ہیں. پبلک کر دیں، انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا میں اپنی پارٹی کو بھی جواب دوں. پبلک آلریڈی جب سلمان اکرم راجہ اور کیا نام ہے ان کا شیخ وقاص صاحب، جب یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیخ وقاص صاحب کل میرے پروگرام میں بات کی، ایک انفارمیشن سیکرٹری ہے اور ایک سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کا، اور کیا رہ گیا پیچھے؟ اس چیز کو ڈینائی کرنا کہ ہم نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. باقی جو لیکن کلیئرٹی ابھی بھی چاہیے نا جے یو آئی. سن لے باقی جو دیکھیں، اب میں ایک اور بات بتاتا ہوں. جو ان پرنسپل کامران صاحب کہہ رہے ہیں میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جب ہم لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے، ان پرنسپل ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی نہیں کرتا تو وہ اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا. سن لے، میں نہیں مان رہا. اگین اب آپ میرے منہ میں الفاظ ڈالنے کی کوشش نہ کریں نا. میں کافی بوڑھا ہوں آپ کے مقابلے میں، تو میں کافی اچھا. پہلے آپ نے کہا کہ ندیم ملک صاحب جو ہے وہ ان کے منہ میں الفاظ ڈال رہے تھے اعظم سواتی کے، اب آپ نے میرے پہ الزام لگا. نہیں، الزام نہیں ہے. دس از نارمل تھنگ. یہ سارے اینکر کرتے ہیں اور یہ دس از ون آف دی ہتھیار ہے آپ لوگوں کے. اب میں بات بتاؤں، جو اعظم سواتی کی بات سنیں. اعظم سواتی کیا کہہ رہے ہیں؟ اعظم سواتی کہہ رہے ہیں میڈیا ٹاک کی تھی سر قرآن اٹھا کے، اس میں بھی کوئی اینکر انوالو تھا، اس میں بھی کوئی اینکر تھا. دیکھیں نا، فورگیٹ اباؤٹ اینکر. اعظم سواتی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے جو سب سے امپورٹنٹ شخص ہے، بظاہر وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جو سب سے امپورٹنٹ شخص دو ہو سکتے ہیں، یا عمران خان یا چیف آف آرمی اسٹاف، تیسرا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ اس وقت سیناریو میں یہ دونوں آپس میں آئے ہوئے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں ان کے استاد کے ساتھ
बातचीत करो. So there is no direct channel. सही. Even Azam Swati is not in direct communication with the establishment. अच्छा. He is trying to find a backdoor channel और वो उस लिहाज से इस सिचुएशन सही. को अच्छा. इस सिचुएशन को डिसॉल्व करना चाहते हैं. डिसॉल्व किस सिचुएशन को करना चाहते हैं? पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को. पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें हैं जो पीटीआई के ऊपर अननेसेसरी के जो गलत चीजें हो रही है उनको डिफ्यूज करना चाहते हैं. यास्मीन राशिद साहब और ये चौधरी इजाज और ये सारे इन इजाज चौधरी साहब इन सब लोगों को करना चाहते हैं कि उनके ऊपर से जो गलत मुश्किलें पड़ रही हैं उनको डिफ्यूज. ये वो अच्छा, अब आपने आपका जो मुझे पॉइंट समझ आया इसमें, कामरान साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी. डॉक्टर हुमायूं साहब ने कहा कि जब सलमान अकबर राजा ने कह दिया, शेख वकास साहब ने कह दिया तो बात खत्म हो गई. और कहते हैं आपको किस तीसरे की गारंटी चाहिए या क्लैरिटी चाहिए? तो फिर ये मामला क्या यहीं पे उलझा रहेगा? नहीं, जी जी नहीं चाह रहे मैं. जी जी. मतलब आप किसकी क्लैरिटी चाह रहे हैं ना? अब क्या इमरान खान साहब जेल से बता दें कि क्या हुआ था, या डॉक्टर हुमायूं साहब? जी जी. जेल से उनके लिए मुमकिन नहीं है, वो एग्जैक्टली नहीं है ना. जी डॉक्टर साहब की बात आ गई, उसके बाद 2-3 बातें हुई. पहले तो ये वो सुन लीजिए कि ये वजह क्यों बनी. गंडापुर साहब की मुलाकात, आजम स्वाति साहब का कुरान शरीफ उठा के ये सारा कुछ कहना, फिर वो डॉक्टर्स वाला इशू था. तो ये डिसऑन कर रहे हैं ना आजम स्वाति साहब की बात को. हाँ, वो ये मतलब ये 3-4 चीजें ना इकट्ठी हो गई. अच्छा, फिर उसके बाद और अली मीन गंडापुर साहब पे भी इनकी पार्टी के अंदर से तहफुजात हैं. अच्छा, एक दिन फिर मेरे साथ शौकत यूसुफजई साहब जो है ना वो एक अपना प्रोग्राम में मौजूद थे. उसमें उन्होंने कहा कि चूंकि अभी तक हमारे साथ, शौकत साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि चूंकि आपके साथ अभी तक बात फाइनल नहीं हुई, इसलिए हम जो भी बात जिससे भी कर रहे हैं वो उसमें हम कर सकते हैं. तो ये 4 मामलात ऐसे आ गए. ठीक है. अब मेरे साथ राब्ते में जो ऑफिशियली राब्ते में पार्टी की तरफ से, पीटीआई की तरफ से ऑफिशियली जो नॉमिनेटेड हैं वो है अपना स्पीकर साहब इनके. वो मुझे फोन कर दें या मौलाना को फोन कर दें या आप ये चाह रहे हैं कि आपको असद कैसर साहब खुद फोन कर दें? असद कैसर साहब फोन, या मौलाना साहब को फोन कर दें, या मौलाना साहब को फोन कर दें, क्योंकि वो बाहर हैं इस टाइम पे पाकिस्तान से. तो उनकी वापसी से पहले वो वहां से आपको कॉल करके आपको कॉन्फिडेंस में ले लें. आप ये कह रहे हैं इसको हम कह दें ताकि हम अपनी पार्टी को ये बता सके. अभी चूंकि मामला नजदीक पहुंच गए हैं, अब ये नहीं है कि महीने के बाद बात होगी, 2 महीने के बाद बात होगी. अब ये 19, 20, 21 ये 2-3 दिन है बस हमारे पास. यानी आप ये चाह रहे हैं कि असद कैसर साहब अपनी वापसी से पहले ही आपसे राब्ता कर लें, या आपसे कर लें, या डायरेक्ट मौलाना फजलुर रहमान साहब से कर लें एज सुन एज पॉसिबल, आपको क्लियर कर दें. हाँ, ये बात ये क्लियर कर दें, ये बता दें. स्वाति साहब वाला मामला जो है उसमें इत्माद में ले लें. गंडापुर तो यानी आपको सलमान अकबर राजा साहब पे, कामरान भाई, या ये शेख वकास साहब पे, या ये डॉक्टर हुमायूं पे किसी पे यकीन नहीं है? ये नहीं कह रहे. सॉरी कामरान साहब एक मिनट में आपके उसमें देखिए. कामरान साहब ये कह रहे हैं कि उनके साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो असद कैसर है. तो ठीक है वो तो क्लियर. और वो ही बात करें तो क्लियर होगी. हाँ, तो वो कह दें क्योंकि उनके साथ बातचीत कहेंगे तो फिर बात बनेगी. नंबर 2 जो आप यानी वो एक किस्म की ऑफिशियल हो जाएगी. नंबर 2 जो आप बात कर रही है ना, जैसे ऑफिशियल हो जाएगी, वो सही हो जाएगी बिकॉज उनके आपस में बातचीत हो रही है ना. अब उसके बाद जो कामरान साहब ने बात की है कि शौकत यूसुफजई ने जो बात की, देखिए इन प्रिंसिपल जब तक हमारा एग्रीमेंट नहीं होता वी आर फ्री टू डू एनीथिंग. लेकिन एथिकली, मेरी नजर में एथिकली अगर हम लोग एक रास्ते में चल रहे हैं, मैं कहता हूं कामरान साहब को कि आए हम मिल के इस गाड़ी में बैठते हैं, और उसके साथ साथ मैं किसी और गाड़ी से भी करना चाहता हूं. मैं उसको एथिकली मैं ठीक नहीं समझूंगा, इन पर्सन मैं ठीक नहीं समझूंगा जब तक इनके साथ मेरा या जोड़ या तोड़ ना हो जाए. मुझे इनके साथ इन प्रिंसिपल बात करनी चाहिए. चलिए एक चीज जरा क्लियर कर लूं. कामरान भाई आप कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन है, हाँ, और आप चाह रहे हैं कि असद कैसर साहब जो हैं वो आपसे राब्ता कर लें एज सुन एज पॉसिबल. मौलाना साहब से कर लें. मौलाना साहब से कर लें. चलिए आपसे कर लें, मौलाना साहब से कर लें. एक ही बात हो गई. तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये 19-20 तक ही शायद वो वापस आएंगे, जब तक आप टाइम मांग रहे हैं. अगर वो थोड़ा लेट आते हैं वापस, 15-16 को शायद वो वापस आ रहे हैं, तो फिर आपके पास 19 तक का टाइम है ना.
हाँ, तो 2-3 दिन में चले वो मतलब 19 में भी 3 दिन तो नहीं है ना, ज्यादा दिन है। मैं एक और बात कर देता हूँ, मैं आज 12 तारीख है ना। मैं पीटीआई की तरफ से एक बात करना चाहता हूँ, मैं उसका हिसाब से पूरा हफ्ता पड़ा हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए, 7-8 दिन है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके हो लिए जाएगा ना। आज सैटरडे है तो दरमियान में यही 2-4 दिन है ना। मुझे भी तो अपने लिए कुछ नोट्स बनाने आप होंगे ये ना, चाह मैं रहे भी हैं कि जवाब मंडे दूंगा। तक, मतलब हर हाल में मंडे तक राब्ता हो जाए। मंडे तक, इन ट्यूसडे केस अगर वो तक, 15 को वेडनेसडे वापस तक। आ रहे हैं तो फिर 15 को या 16 को आपसे राब्ता करते हैं आके, तो फिर भी ठीक है ना। मेरी नजर में अगर वो नहीं भी आ सकते, उनको ये इतना इंपॉर्टेंट मसला है कि उससे पहले ही इनके साथ कांटेक्ट कर लेना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वुड डू। क्यों नहीं कर रहे वो कांटेक्ट? देखिए वो हो सकते कर रहे हो, आजकल में कर लें, अभी तो बहुत दिन पड़े ना, लेकिन अगले 2-3 दिनों में दिन नहीं पड़े ना, 2-3 दिन 19-20 है ना, 19-20 से पहले बता रहे कि मैंने अपना होमवर्क भी करना है, 19-20 से पहले बात करें, 16 तक करना। कामरान मुर्तज़ा साहब जो होमवर्क कर रहे हैं वो इनका हुआ है, सिर्फ एक चीज को कंफर्म करना है, उसको टिक मार्क करना है कि ये तो फिर तो 18 को भी राब्ता करें तो बड़ी बात है। लेकिन नहीं, 16 को कर ले, 17 को कर ले, वाई 18 की रात 12 बजे। तो फिर क्यों नहीं किया अभी तक? हो जाएगा, अभी टाइम है, जरा सब्र कर ले, जरा हाथ हौला रखे, छुरी तले सा ले ले। चले कामरान साहब, आपका लास्ट कमेंट। ये कह रहे हैं कि एक रास्ते में चल रहे हैं। वो ऐसा है कि वो रास्ते में यकीनन वो हम जो चल रहे हैं ना, उससे पहले कहते हैं कि हो सकता है कि हम बात कर सकते हैं। हुमायूं साहब ने भी थोड़ा सा उसको एक्सप्रेसली तो नहीं कहा मगर इम्प्लाइडली कहा उसको। मगर ऐसा है कि हमने इनके साथ इसी मामले में इनको कहा हुआ है कि मिड ऑफ दिस मंथ जो है वो हमने ये अपनी पार्टी का इजलास बुलवाना था जब पहले बात हुई थी, और उसमें जो है ना हम ये सारा कुछ रखेंगे। तो जो कुछ बातें जो उस तसलसल में हुई हैं वो उस वक्त तक इजलास तक जो है ना ये उसमें करने के लिए मेरा ख्याल है कि पाबंद है कि रुक जाएं उसमें, या फिर दरमियान में अगर कहीं कोई मजबूरी आ जाती है फर्ज कर लें कहीं और बात करने की, तो फिर दूसरी पार्टी को कह देते हैं कि कोई मजबूरी है, बस ये जो बातें हमारे दरमियान हुई हैं, ठीक है, हाँ, इसको जो है ना वो ठीक है जी। चलिए, आपके मुताबिक असद कैसर साहब को एज सून एज पॉसिबल आपसे राब्ता कर लेना चाहिए ताकि सारी क्लैरिटी हो जाए। मुझसे या मौलाना आपसे, मौलाना साहब से, ठीक है जी।